एस्टर अध्याय 1। अक्षेसरोस हिंदुस्तान ठारू कुश देश पर्यंत 127 प्रदेश उपरे राज्य कला। एही अक्षेसरोस राजा सुसन राजधानी रे अपना राजसिंहासन रे उपविष्ट हेला उतारे अपना अधिकारर तृतीय वर्ष रे अपना सकल अधिपति और दास मानक पई भोज प्रस्तुत कला। तहिरे पारस्य और मादिया देशर विक्रमी लोक माने पुणी कुलीन और प्रदेशाधिपति माने ताहार साक्षात उपस्थित हेले। से अपना प्रतापान्वित राज्यर धन और अपना महत्वर शोभार उत्कृष्टता अनेक दिन अर्थात 180 दिन पर्यंत प्रदर्शन कला। तहु ए सबु दिन गत हुअन्ते राजा सुसन राजधानी रे उपस्थित बड़ और सान समस्त लोकंको पई राजपुरिस्थ उद्यानर प्रांगण रे 7 दिन पर्यंत भोज कला। सेठारे कार्पास निर्मित शुक्ल हरित और नील वस्त्रर चंद्रातप थिला। ताहा शुक्ल और धूम्रवर्ण रजु द्वारा रौप्यमय कड़ारे मरमर स्तंभरे बंधा थिला। पुणी रक्त और शुक्ल और पीत और कृष्णवर्ण मर्मर प्रस्तर निर्मित चट्टाण उपरे स्वर्ण और रौप्यमय आसन थिला। आउ सेमाने नाना प्रकार सुवर्ण पात्र रे पानद्रव्य और राजार बदान्यतानुसारे प्रचुर राजकीय द्राक्षारस देले। तहिरे विधान अनुसारे पान करागला। केही बलात्कार करी न पारिला, कारण प्रत्येक जनकु अपना अपना इच्छानुसारे करिबार अनुमति देवा पई राजा अपनार गृहाध्यक्ष समस्तंकु आज्ञा देइथिला। मध्य बस्ती राणी अक्षेसरेश्वर राजगृह रे स्त्री मानक पई भोज प्रस्तुत कला। सप्तम दिन रे राजा द्राक्षारस रे हृष्टचित होई महुमन बिस्था हर्बोणा बिगथा ओ अवगत सेथर ओ कर्कस अक्षेसरस राजार छामुस्त एही 7 सेवाकारी नपुंसकକୁ आज्ञा देला। तुमे माने लोकमानंकु ओ अधिपति गणंकु बस्ती राणीर सौंदर्य देखाइबा पई ताहाकु राजमुकुटरे भूषिता करी राजांक छामुको आण। जेणु से परम सुंदरी थिला, मात्र बस्ती राणी नपुंसक मानंक द्वारा राजार कथित आज्ञारे आसिबाकु असमता हेला। एणु राजा अतिशय क्रोध कला और ताहार अंतकरणरे क्रोधाग्नि प्रज्वलित हेला। अनंतर राजा कालज्ञ विद्वान वर्गंकु पचारिला, कारण व्यवस्था और राजनीतिज्ञ मानंकु ए रूप पचारिबार राजार रीति थिला। आउ एही समय कर्सना सेथर अदमाथा तर्सीस मेरस मेर्सना और ममुखन राजार निकटवर्ती थिले। एही 7 जन पारस्य और मादिया देशर अधिपति राजार मुख दर्शनकारी पुणी राज्यर श्रेष्ठ स्थान रे उपविष्ट थिले। राजा पचारला, बस्ती राणी नपुंसक मानक द्वारा प्रेरित अक्षेसरस राजार आज्ञा न मानिबारु व्यवस्थानुसारे आम्भेमाने ताकु कोन करिबा। एथिरे ममुखन राजार और अधिपति गणर साक्षातरे उत्तर देला, बस्ती राणी केवल महाराजांक प्रति नुहे, मात्र अक्षेसरस राजांक अधीन समस्त प्रदेशर जावतीय अधिपति और जावतीय लोकंक प्रति अनुचित कर्म करिअछि। कारण राणीर एही कर्मर कथा सकल स्त्री लोकंक मध्यरे व्यापी जीव। आ अक्षेसरस राजा बस्ती राणी की आपना निकटको आनियाकु आज्ञा देले, मात्र से आसिला नहीं। एही संवाद पाइले सेमानक साक्षातरे सेमानक स्वामी माने तुच्छनीय हेबे। आ पारस्य और मादियार जेउ कुलीना स्त्रीगण राणीर एही कर्मर समाचार आज शुणिअछंती, सेमाने राजार समस्त अधिपतिंकी ए रूप कहिबे। तहिरु अतिशय निंदा और क्रोध उत्पन्न हेब। ए निमंते जेबे महाराज संतुष्ट हुअंती, तेबे बस्ती अक्षेसरस राजा निकटको आउ न आसिबाकु राजाज्ञा श्री छामुरु प्रकाशित हेउ। पुणी एहा अन्यथा नहिबा पई पारसिक और मादीय व्यवस्था मध्यरे लिखित हेउ। पुणी महाराज ताहार रानीपद ताहाठारु उत्तमा एक स्त्री की देउंतु। आहुरी राज्य बृहत, एणु राज्यर सबु स्थान रे एही राजाज्ञा प्रकाशित हेले स्वामी क्षुद्र हेउ कि महान हेउ, समस्त भार्या माने अपना अपना स्वामी मानकु मर्यादा करिवे। एही कथारे राजा और अधिपति गण संतुष्ट हुअन्ते राजा ममुखन परामर्शानुसारे कर्म कला। तहु से प्रत्येक प्रदेशर अक्षरानुसारे और प्रत्येक गोष्ठीर भाषानुसारे राज्यर अधीन प्रत्येक प्रदेशकु एही रूपे पत्र पठाइला। प्रत्येक पुरुष अपना अपना गृहरे कर्तृत्व करू और स्वगोष्ठीय भाषानुसारे ताहा प्रचार करू। एस्टर अध्याय 2।
ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜାର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବସଟିକି ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହା ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କଲା। ତେଣୁ ରାଜାର ସେବାକାରୀ ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାଗଣର ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ମହାରାଜ ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ କର୍ମଚାରୀଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଶୂଷନ ରାଜଧାନୀରେ ଏକତ୍ର କରି ଅନ୍ତଃପୁରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ ହେଗୟର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗାରାର୍ଥକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହେଉ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ମହାରାଜଙ୍କର ତୁଷ୍ଟକାରିଣୀ ହେବ, ସେ ବସ୍ତି ବଦଳେ ରାଣୀ ହେବ। ଏହି କଥାରେ ରାଜାର ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସେପରି କଲା। ସେହି ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନାମେ ଜଣେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକ ଶୂଷନ ରାଜଧାନୀରେ ଥିଲା। ସେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶୀୟ ଜାଇରର ପୁତ୍ର ସିମିର ପୌତ୍ର କିସ୍ର ପ୍ରପୌତ୍ର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିକନିଆ ସହିତ ବାବିଲର ରାଜା ନବୁକଦନେସ୍ସର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିସ୍ ଜିରୁସାଲେମଠାରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲା। ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟର କନ୍ୟା ହଦସାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲା। କାରଣ ତାହାର ପିତା କି ମାତା ନଥିଲେ। ସେହି କନ୍ୟା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସୁବଦନା ଥିଲା। ତାହାର ପିତାମାତା ମଲା ଉତ୍ତାରେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ତାହାକୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ରାଜାର ସେହି ବାକ୍ୟ ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାରିତ ହୁଅନ୍ତେ ଶୂଷନ ରାଜଧାନୀରେ ହେଗୟ ନିକଟକୁ ଅନେକ କନ୍ୟା ସଂଗୃହୀତ ହେବା ବେଳେ ଏଷ୍ଟର ହିଁ ରାଜପୁରୀକି ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷକ ହେଗୟ ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା। ଏଥିରେ ଏହି ଯୁବତୀ ହେଗୟର ତୁଷ୍ଟିଜନକ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା। ଏଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗାରାଗାର୍ଥକ ଦ୍ରବ୍ୟାଦିର ଯେ ଅଂଶ ତାହାକୁ ଦେବାର ହୁଅଇ ତାହା ଓ ରାଜଗୃହରୁ ମନୋନୀତା 7 ଦାସୀ ତାହାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ତାହାର ଦାସୀଗଣ ସହିତ ଅନ୍ତଃପୁରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରାଇଲା। ମାତ୍ର ଏଷ୍ଟର ଆପଣା ବଂଶ କି କୁଟୁମ୍ବର ପରିଚୟ କାହାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ତାହା ନ ଜଣାଇବାକୁ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଏଷ୍ଟର କିପରି ଅଛି ଓ ତାହା ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତଃପୁରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାତାୟାତ କଲା। ପୁଣି 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନିୟମିତ ସେବା ପାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜା ନିକଟକୁ ଏକ କନ୍ୟାର ଯିବାର ପାଳି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍କାରରେ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ମାସ ଗନ୍ଧରସର ତୈଳ ଓ 6 ମାସ ସୁଗନ୍ଧି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଙ୍ଗାରାଗାର୍ଥକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବାକୁ ହେଲା। ପୁଣି ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀ ନିମନ୍ତେ ଏହି ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିଲେ ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ରାଜଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସଙ୍ଗେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରଭାତରେ ଉପପତ୍ନୀଗଣର ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ ଶାସଗସର ନିକଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ରାଜା ତାହା ପ୍ରତି ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାର ନାମ ଧରି ନ ଡକାଇଲେ ସେ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟ ଅବିହଇଲର ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟର ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ରାଜା ନିକଟକୁ ତାହାର ଯିବାର ପାଳି ପଡ଼ନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ ହେଗୟ ଯାହା ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଥିଲା, ତାହା ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି ମାଗିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଏଷ୍ଟର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ରାଜାର ଅଧିକାରର 7ମ ବର୍ଷର 10ମ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେବେତ୍ ମାସରେ ଏଷ୍ଟର ରାଜଗୃହକୁ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜା ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା। ତହିଁରେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଏଷ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯୁବତୀଠାରୁ ସେ ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ପାଇଲା। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇ ବସ୍ତି ବଦଳେ ତାକୁ ରାଣୀ କଲା। ଅନନ୍ତର ରାଜା ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅଧିପତି ଓ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଷ୍ଟରର ଭୋଜ ବୋଲି ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଓ ସବୁ ପ୍ରଦେଶର କର ମୋଚନ କଲା ଓ ରାଜାର ବଦାନ୍ୟତାନୁସାରେ ଦାନ କଲା। କନ୍ୟାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଂଗୃହୀତ ହେବା ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବସିଲା। ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଆପଣା ବଂଶ ଓ କୁଟୁମ୍ବର ପରିଚୟ କାହାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେପରି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବସିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଗଥନ ଓ ତେରସ ନାମରେ ରାଜଗୃହର 2 ନପୁଂସକ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଏହା ଜାଣି ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକି ଜଣାଇଲା। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର
ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନାମ ନେଇ ରାଜାକୁ ତାହା ଜଣାଇଲା। ତହିଁରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି କଥା ପ୍ରମାଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେହି 2 ଜଣ ବୃକ୍ଷରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେହି କଥା ରାଜାର ସାକ୍ଷାତରେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା। ଏଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଏହି ସକଳ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜା ଅଗାଗିୟ ହମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦାନ୍ୱିତ କଲା। ଆଉ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଅଧିପତିର ଆସନ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଲା। ତହିଁରେ ରାଜାର ଯେତେ ଦାସ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ନତ ହୋଇ ହାମନକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କାରଣ ରାଜା ତାହା ବିଷୟରେ ସେ ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନତ ହେଲା ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ରାଜଦ୍ୱାରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାର ଦାସଗଣ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ରାଜାଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛ? ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ନୀତି ନୀତି ତାହାକୁ କହିଲେ, ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟର କଥା ରହିବ କି ନାହିଁ ଏହା ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ହାମନକୁ ତାହା ଜଣାଇଲେ, କାରଣ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଯେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକ ଏହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହାମନ ଦେଖିଲା ଯେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନତ ହେଲା ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମାତ୍ର ସେ କେବଳ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲଘୁଜ୍ଞାନ କଲା, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାକୁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟର ବଂଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ହାମନ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀୟଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜାର ଅଧିକାରର 12 ବର୍ଷର ନିସନ୍ ନାମକ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ହାମନର ସାକ୍ଷାତରେ ଅଦର ନାମକ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଓ ପ୍ରତି ମାସ ପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ କଲେ। ଅନନ୍ତର ହାମନ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜାକୁ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ଓ ପୃଥକୃତ ଏକ ଦେଶୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ। ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କରିବା ମହାରାଜାଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଉ। ତହିଁରେ ମୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାଜଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 10,000 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଦେବି। ଏଥିରେ ରାଜା ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ସନ୍ତକ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ କାଢି ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ବୈରୀ ଅଗାଗ୍ୟ ହମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନକୁ ଦେଲା। ପୁଣି ରାଜା ହାମନକୁ କହିଲା, ସେହି ରୂପା ଓ ସେହି ଦେଶୀୟ ଲୋକ ତୁମ୍ଭକୁ ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ତାହା କର। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ରାଜାର ଲେଖକମାନେ ଆହୁତ ହୁଅନ୍ତେ। ହାମନର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ରାଜପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଓ ଅଧିପତିଗଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଗଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାନୁସାରେ ପତ୍ର ଲିଖିତ ହେଲା। ତାହା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜାର ନାମରେ ଲିଖିତ ଓ ରାଜାର ଅଙ୍ଗୁରୀୟରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲା। ପୁଣି ଏକ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦର ନାମକ 12 ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ଯୁବା, ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ ସେହି ପତ୍ର ଧାବକଗଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜାର ସବୁ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଓ ଯାବତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଚର କରାଇବାକୁ ସେହି ଲିଖନର ପ୍ରତିଲିପି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଧାବକଗଣ ରାଜାଜ୍ଞା ପାଇ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଗଲେ। ପୁଣି ସେହି ଆଜ୍ଞା ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଓ ହାମନ ପାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ, ମାତ୍ର ସୁସନ ନଗର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା। ଏଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟ 4। ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଗୋଚର ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା ଓ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଓ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ଓ ବିଳାପ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲା। ପୁଣି ସେ ରାଜଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ଅଖା ପିନ୍ଧି କେହି ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନିୟମପତ୍ର ଗଲା, ସେହି ସକଳ ସ୍ଥାନର ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଶୋକ ଓ ଉପବାସ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବିଳାପ ହେଲା। ପୁଣି ଅନେକେ ଅଖା ଓ ଭସ୍ମରେ ଶୟନ କଲେ। ଏଣୁ ଏଷ୍ଟରର ଦାସୀଗଣ ଓ ନପୁଂସକମାନେ ଆସି ଏହି କଥା ତାହାକୁ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ରାଣୀ ଅତିଶୟ ଶୋକ କଲା। ପୁଣି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟଠାରୁ ଅଖା କାଢି ତାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପଠାଇଲା, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜା ଦ୍ୱାରା
ଏଷ୍ଟରର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହତକ ନାମେ ରାଜନପୁଂସକକୁ ଏଷ୍ଟର ଡାକି କି ହେଲା ଓ କି ନିମନ୍ତେ ତାହା ହେଲା ଏହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ତହିଁରେ ହତକ ରାଜଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ନଗରର ଛକବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନରେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଆପଣା ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଓ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାମନ ରାଜଭଣ୍ଡାରରେ ଠିକ୍ ଯେତେ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ତାହା ତାହାକୁ କହିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶାର୍ଥେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ସୁସନରେ ଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତହିଁର ଏକ ପ୍ରତିଲିପି ଏଷ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇ ଜ୍ଞାତ କରାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ଯେପରି ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଛମୁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ଓ ଅନୁରୋଧ କରିବ ଏପରି ଆଦେଶ କରିବାକୁ କହିଲା। ତେଣୁ ହତକ ଆସି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟର କଥା ଏଷ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଲା। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଏଷ୍ଟର ହତକକୁ ଏହି କଥା କହି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା। ଯଥା ବିନା ଡାକରାରେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେହି ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କେବଳ ଯାହା ପ୍ରତି ରାଜା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରାଜଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେହି ବଞ୍ଚେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦାସ ଓ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜକୁ 30 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଷ୍ଟରର ଏହି କଥା ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଏଷ୍ଟରକୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ସବୁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ରାଜଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏହା ମନରେ ନ ଭାବ। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ଓ ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃବଂଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କିଏ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭେ ଏପରି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଅଛ। ଏଥିରେ ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ସୁସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ମୋ ଲାଗି ଉପବାସ କର। ପୁଣି 3 ଦିନ ଯାଏ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଆହାର କର ନାହିଁ ଓ କିଛି ପାନ କର ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଓ ମୋହର ଦାସୀଗଣ ତଦ୍ରୂପ ଉପବାସ କରିବୁ। ତହୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ ନୋହିଲେ ହେଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ତହିଁରେ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଚାଲିଯାଇ ଏଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କଲା। ଏଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟାୟ 5। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଏଷ୍ଟର ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ରାଜଗୃହର ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରାଜଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ରାଜଗୃହରେ ଗୃହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଲା। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର ରାଜାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାରୁ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ପ୍ରତି ଆପଣା ହସ୍ତସ୍ଥିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇଲା। ତେଣୁ ଏଷ୍ଟର ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗ ଛୁଇଁଲା। ପୁଣି ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଗ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ, ତୁମ୍ଭର କି ବାଞ୍ଛା ଓ କି ପ୍ରାର୍ଥନା? ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ ହେବ। ଏଷ୍ଟର ଉତ୍ତର କଲା, ଯେବେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଦିଶେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି ମହାରାଜ ଓ ହାମନ ଆଜି ସେହି ଭୋଜକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ରାଜା କହିଲା, ଏଷ୍ଟରର କଥାନୁସାରେ ଶୀଘ୍ର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହାମନକୁ କୁହ। ଅନନ୍ତର ରାଜା ଓ ହାମନ ଏଷ୍ଟରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜକୁ ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜା ଭୋଜରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ବେଳେ ଏଷ୍ଟରକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭର ନିବେଦନ କଣ? ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତହିଁରେ ଏଷ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋହର ନିବେଦନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି, ମୁଁ ଯେବେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛି, ପୁଣି ମୋହର ନିବେଦନୀୟ ବିଷୟ ହେବାକୁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯେବେ ମହାରାଜ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୋଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ତହିଁକି ମହାରାଜ ଓ ହାମନ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କହିବି। ତହିଁରେ ସେହିଦିନ ହାମନ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ହୃଷ୍ଟଚିତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। ମାତ୍ର ହାମନ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ ଉଠି ଠିଆ ନ ହେବାର କିଏ ବା ପ୍ରଣାମ ନ କରିବାର ଦେଖି ସେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତଥାପି ହାମନ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ଗୃହକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଆପଣା ମିତ୍ରଗଣକୁ ଓ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେରସକୁ ଡକାଇ ଆଣିଲା। ଆଉ ହାମନ ଆପଣା ଧନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କଥା ଓ ବହୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥା ଓ ରାଜା କି ରୂପେ ତାହାର ପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି ଓ କି ରୂପେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଓ ଦାସମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସନ ଦେଇଅଛନ୍ତି,
ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା। ହାମନ୍ ଆହୁରି କହିଲା, ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଆପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜକୁ ମୋ ବିନୁ ଆଉ କାହାକୁ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କାଲିକି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜିହୁଦୀୟ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବସିବାର ଦେଖୁଥିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସବୁରେ ମୋହର କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେରସ୍ ଓ ମିତ୍ର ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ କହିଲେ, 50 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଫାଶିକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ପୁଣି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ ତହିଁରେ ଫାଶି ଦେବା ପାଇଁ କାଲି ପ୍ରାତଃକାଳେ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ। ତହିଁ ଉତାରୁ ହୃଷ୍ଟଚିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜକୁ ଯାଅ। ଏହି କଥାରେ ହାମନ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ରୂପ ଫାଶିକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଲା। Good morning and praise the Lord. ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 171 ବୁଧବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଷ୍ଟର 1 ପର୍ବ ଠାରୁ 5 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲମରେ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ନ ଫେରି ବାବିଲନ ଦେଶରେ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ସେହି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ, ଏହା ସେହି ସମୟର ଘଟଣା। ଏହି ସମୟରେ ପାରସ୍ୟର ସୀମା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଠାରୁ କୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 127ଟି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରଦେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭୋଜରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ଆସିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ ପଦରୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରାଗଲା। ତତ୍ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 478ରେ ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରେଶ ଏଷ୍ଟରକୁ ନୂତନ ରାଣୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯିଏ ଥିଲେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ। ସେ ତାକୁ ନିଜର କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଜିହୁଦାରୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ରାଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଗାଗୀୟ ହାମନ୍ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ 3 ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ରାଜା ଓ ହାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୋଜରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ହାମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ କେବଳ ରାଜା ଓ ହାମାନ ହିଁ ରାଣୀର ଭୋଜକୁ 2 ଥର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା 50 ଫୁଟର ଶୂଳିଖୁଣ୍ଟରେ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗାର୍ଥେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହାମାନ ଯିଏ ଗର୍ବୀ ଓ ସଶକ୍ତ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଆମାଲେକୀୟ ଲୋକ, ଯାହାର ବିବାଦ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ସମୟଠାରୁ ରହି ଆସିଥିଲା। ଆମେ ତାହାକୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ 8 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।